स श्री कृष्ण परम ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तम उपास्य इष्ट देवो नः सर्वाविर्भावकारणम् देवानां यपि यो देव ईश्वराणां तथेश्वर कालानां यपि यो काल देवानां यपि यो देव कालानां च कारणानां च कारणम्। ओम श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। हरिकृष्णाय घनश्यामाय पूर्ण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोलो श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। श्री घनश्याम महाराज, श्री हरिकृष्ण महाराज की जय। मकान तो बीटूभाई बधा बनावता होय, पण मकान नो आरंभ थाय अने त्यां योग सम्राट गोपालानंद स्वामी स्थापित करेली महापूजा थाय, भगवान नो संतो नो थाळ थाय, आटला बधा भक्तो नो थाळ थाय, ए घर मंदिर बनी जाय। अनुभवी संतोनी अनुभव वाणी छे के ज्यां संत ने श्री हरितनी सेवा शुश्रूषा थाय छे, मंदिर समूहे ग्रह बनी आनंद थी लहराय छे। अष्ट सिद्धि नवनिधि त्यां आवी उभराय छे, तो याद कर कीर्तार ने चेतन समय वही जाय छे। ज्यां जे घर में भगवान संतनी सेवा थाय छे, भजन भक्ति थाय छे, त्यां अष्ट सिद्धि ने नवनिधि उभराय छे। अने तमारे त्यां आटलो बधो भगवान संतोने भाव छे, एमां मारे तमारे बधाए बीटूभाई कबूलવું करे के आ आपणा बापानी कमाणी छे। पैसा भेगा करो ए तमारी कमाणी छे, पण भगवान ने संतोने आदर थाय ए आपणा पिताश्रीनी कमाणी छे। એટલે आ बहु सारू काम थयुं। स्वामीनारायण भगवान अक्षरवासी थया त्यारे हौना हृदयमां एक वज्राघात जेवो आघात लाग्यो तो। भगवान विना अमारुं शुं थशे? एमां सौथी वधारे दादा खाचरने, कारण के बे पत्नीओ ने बे पुत्र हता, छतां एने भगवान ए पुत्र ने पत्नी करता पुरुषोत्तम नारायण वधारे प्यारा हता। एटले ए समये भगवाननी साथे चित्तामां पड़वा तैयार थया। गोपालानंद स्वामी कीधुं के दादा खाचर बैठके विया जाओ। स्वामी में श्रद्धा थी, बैठके गया, त्या पुरुषोत्तम नारायणे हार पहेराव्यो। दादा अमने आ सत्संग मूकीने गेलो मानता नहीं, आ सत्संग में सदा अमे प्रगट रहीए छीए। जो भगवान के मोटा संत वचन आपे ए एक वस्तु छे, अने भाविनभाई आपणे श्रद्धाथी स्वीकारीए बीजी वस्तु छे। यीशु ने क्रॉस उपर चढ़ावी दीधा त्यारे एना मात्र 12 शिष्यो हता। 3 दिन 3 रात सुधी ए क्रॉस उपर लटकता रह्या, जोता रह्या। त्रीजे दिवसे ओनली फॉर 12 मांथी एक शिष्य ने एवा दर्शन थया के अचानक क्रॉस उपरथी उतरीने अदृश्य थया अने एने कीधुं के जे मारा वचन ने फॉलो करशे त्यां हुं सदा हाजर रहीश। एक ज व्यक्तिनी अनुभूति छे, केटलाने? पण आजे अर्धी दुनिया में क्रिश्चियन धर्म पथरायो छे, एवुं माने छे कि ईसु हाजर छे, ए ज्ञान नथी, केम जे वचन आपता गया था। तो पुरुषोत्तम नारायणे तो आ सत्संग में विनुभाई हाजर छे एना 2000 5-5000 पुरावा आप्या छे, घरे घरे पुरावा आपे छे। एनी महत्ता छे। ए दादा खाचर ने भगवाने हार पहेराव्यो, ए आज 200 वर्षे हार एम नाम छे, मोगरा अने डॉलर नो हार छे। नकर 200 वर्षे फूल रे? आजे पण ए फूल वडताल में तमे क्यारेक जाओ तो अक्षर भुवन में घनश्याम महाराज छे, एनी बे बाजू अर्धो अर्धो हार एक खेर मूकेलो छे, डॉलर ने मोगरा नो हार। जे घटना घटे एना दस्तावेजी पुरावा पण आ संप्रदाय में मौजूद छे। भगवाने ज कीधुं के हूँ सदा प्रगट रहीश।
પણ દાદા ખાચરને કાયમ એવું થયા કરે કે મહારાજ હતા અને લીલોડા લીમડા નીચે સભા ભરતા, વચનામૃતના પાન કરાવતા હતા. એ મુક્ત મંડળ સાથે ભગવાનના મને પુનઃ દર્શન ક્યારે થાય? ત્યારે આ સંપ્રદાયમાં સૌથી પહેલા ગોપાળાનંદ સ્વામીએ અનંત મુક્તો સાથે ભગવાન સ્વામિનારાયણનું સ્થાપન કરી અને મહાપૂજા બનાવી અને સૌથી પહેલી પૂજા આ સંપ્રદાયમાં ગોપાળાનંદ સ્વામીએ કરાવી અને એના મુખ્ય યજમાન દાદા ખાચર બન્યા. અને એ મહાપૂજા પૂરી થઈ ત્યારે અનંત અક્ષર મુક્તો સાથે પુરુષોત્તમ નારાયણનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયેલો. આ મહાપૂજાની શરૂઆત મહારાજ ધામમાં ગયા, પછી જેઠ સુદ દશમે મહારાજ ધામમાં ગયા અને જેઠ પછી અષાઢ સુદ નિમની એકાદશી પહેલી વહેલી મહાપૂજા કરીને અનુભૂતિ આપેલી. પછી બીજી પૂજા મહારાજ ધામમાં ગયા પછી વડતાલમાં એવી રીતે વિયોગ હતો એટલે 91માં ગોપાળાનંદ સ્વામીએ કરાવી. પછી 1901 એટલે કે શ્રીજી મહારાજ ધામમાં ગયા પછી એક્ઝેક્ટ 15 વર્ષે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી વરદાન માંગ્યું હતું 12 મહિને એકવાર જુનાગઢ સ્વામી સત્સંગ કરાવવા આવે, બધાને સત્સંગનો લાભ આપે. આજે પણ સ્વામી 1 વર્ષ નહોતા ગયા તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ ગોપાળાનંદ સ્વામીને પત્ર લખ્યો. એ 3.5 ફૂટનો પત્ર છે. વડતાલમાં નિત્યાનંદ સ્વામીના આસને એ પત્ર હચવાયેલો, ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના હેન્ડ રાઇટિંગ વાળો. એમાં સ્વામીએ 31 ઉપમાં ગોપાળાનંદ સ્વામી તમે આવા છો, એકાંતિક ધર્મના ધારક છો, ભગવાનને વશ કરનારા છો, બોલોન બ્રહ્માંડ ડોલાવનારા છો, સંકલ્પ સૃષ્ટિ ફેરવનારા છો, બધા જ ગુણયુક્ત છો. એવા તમે નથી આવ્યા તો જેમ ખેડૂતો વરસાદનું મોડું થાય અને વરસાદની રાહ જોવે, મોર બપૈયા વરસાદની રાહ જોવે, એમ તમારે રાહ જોઈને બેઠા છીએ. તમારા વિના અમારા બધાના હૈયા તપે છે. તમે આવશો જુનાગઢ અને સત્સંગની વાતા કરશો ત્યારે અમારા હૈયા ટાઢા થશે. પછી એની ભાવનાથી સ્વામી જુનાગઢ સંત મંડળ સાથે ગયા. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કે સ્વામી એ વખતે તો આપણો દેશ કૃષિ પ્રધાન ને પશુ પ્રધાન હતો અને કૃષિ પ્રધાન ને પશુ પ્રધાન હતો એની સાથોસાથ વડીલો ઋષિ પ્રધાન પણ હતો. એટલે સુવર્ણ યુગ હતો. શું હતો? ઋષિ યુગ હતો. કૃષિ યુગની સાથે ઋષિ યુગ હતો અને એ ઋષિ અને કૃષિનો સમન્વય હતો એટલે આખું વિશ્વ ભારતમાં સમાજ દોડ્યું આવતું હતું. આપણે જ્યાં સુધી આપણી આર્ષ ઋષિ સંસ્કૃતિ ભૂલશું ત્યાં સુધી કોઈ દિવસ આપણામાં દૈવત નહીં આવે. એ ઋષિ મુનિઓએ 150 વર્ષ પહેલા ગ્રેવિટીનો નિયમ ન્યૂટનને શોધ્યો. આપણા ઋષિ મુનિઓએ મહર્ષિ વિહરે આજથી 2000 વર્ષ પહેલા એ નિયમ શોધ્યો. ભારદ્વાજે આખું વિમાનયાનનું પુસ્તક લખ્યું છે. ગ્રેહામ બેલે હમણે કર્યું છે પણ એને આખું વિમાનયાનનું પુસ્તક. એટલે આપણા ઋષિમુનિઓ એટલા સતેજ હતા, ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાનનું જાણનારા હતા. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ગોપાળાનંદ સ્વામીને કહે છે કે સ્વામી તમે આ પુસ્તક, અરે તમે અહીંયા પધાર્યા, અહીંયા વારે વારે દુષ્કાળ પડે, અતિવૃષ્ટિ થાય, અનાવૃષ્ટિ થાય, ભૂકંપ થાય, ક્યારેક કીડનો રોગ આવે તો લીલા વાહે હૂકું અને હૂકા વાહે લીલું, બધાને દુઃખ ભોગવવું પડે. એવું કંઈક કરો સત્સંગીને સુખ થાય. અને એ વખતે વિધિસર સૌથી પહેલા એ તમામ સત્સંગી માત્રના દુઃખ ટાળવા, અનિષ્ટોને એક બાજુ મૂકવા માટે અને પ્રત્યેક ભક્તોના શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક ત્રણેય પ્રકારના સ્વાસ્થ્યને ક્ષેમ કુશળ માટે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની પ્રાર્થનાથી ગોપાળાનંદ સ્વામીએ જુનાગઢમાં મહાપૂજા શરૂ કરાવી. એ મહાપૂજા આજે 200 વર્ષથી ચાલી આવે છે અને મહાપૂજા જ્યાં થાય તેના તમામ અનિષ્ટો દૂર થાય, તમામ મનોરથ પૂરા થાય. માટે આજે તમે પવિત્ર ભૂદેવના હસ્તક અહીંયા આરંભમાં પહેલા મહાપૂજા કરાવી. આજે અનંત મુક્તો સાથે મહારાજ આવ્યા. તમે જે સંકલ્પ કરશો એ સફળ થશે. સારા સંકલ્પ કરજો. બરાબર. મને ઘણી વાર નિમિતભાઈની અહીંયા આવ્યા બેઠા હોય સહજ વાત કરે, આ તમે કચ્છી ભક્તો અને અહીંના ભક્તોની મેં કાલે વાત કરી, ફરીને તમને કહું, એ 8 જણા હોય ને તો પેલું મોટું મંદિર ઊભું કરે પછી ઘર ઊભું કરે, અને આપણે 100 જણા હોય ને તો મોટા મોટા મકાન ઊભા કરીએ અને મંદિર પછી કરીએ. આ જિંદગીનો જંગ આપણે જીતશું કે હારશું એની મેઇન માપ એ છે કે પ્રાયોરિટી છે ને. ઘણીક વાર આપણે બુદ્ધિની ગણતરીથી ચાલતા હોય પણ
ભગવાન બુદ્ધિની ગણતરીથી પાર છે. મહાભારતના યુદ્ધના એંધાણ દેખાવા લાગ્યા, હવે એકબીજા મદદ માટે ઝંખતા હતા. કૃષ્ણ ભગવાન કોને મદદ કરે? એવા હેતુથી દુર્યોધન ને અર્જુન બંને મદદની માટે ગયા ભગવાન પાસે. બહુ પ્રસિદ્ધ પ્રસંગ છે, પણ મારે જે સમજાવવો છે પોઈન્ટ સમજજો. આમ તો કૃષ્ણ ભગવાન માટે બે હગા હતા, કેમ કે કૃષ્ણ ભગવાન લગભગ 74 દીકરાના લગ્ન કૌરવ કુળમાં થયા હતા. કેમ કે કૌરવો 100 હતા, કૃષ્ણ ભગવાનને 1,61,080 દીકરાઓ હતા, એટલે લગ્ન તો કરવા પડે. તો એ દુર્યોધનને જે 100 ભાઈઓ હતા એમાંથી 74 દીકરીઓ કૃષ્ણ ભગવાનના ઘરમાંથી. બે વેવાય તો થઈ ગયા પાકા. એટલો બધો તમારો હોય તો પેલા વેવાયનું રાખો કે આળાનું રાખો? એ છે સમજાણું. એટલે ભગવાનને તો બે સંબંધી હતા. એક બાજુ સુભદ્રા બેન હતા, એ અર્જુન સાથે મેરેજ કરેલા, એ સંબંધ હતા. કુંતા તેમના ફઈ હતા, એ સંબંધ હતા. આયા પાછા બીજા બધા સંબંધો થઈ ગયેલા. એટલે બેની ઈચ્છાથી કૃષ્ણ ભગવાન આવે. જો બે ગયા તો ખરા. કૃષ્ણ ભગવાન હોતા હતા, દુર્યોધન માથા ઉપર બેઠો. માથાની દવાઓની સીધા માથે જ લાગે, એ પગે ન લાગે. અને અર્જુનજી પગ પાસે બેઠા. ભગવાન જાગ્યા તો પહેલી દ્રષ્ટિ અર્જુન પાસે પડી. ભગવાનની કે મોટાની આપણા ઉપર અમી દ્રષ્ટિ કરવી હોય તો એની દ્રષ્ટિ પડે એમ આપણું જીવન હોવું જોઈએ. એના દ્રષ્ટિથી આપણે છૂટા પડી જાય તો આપણું જીવન ખલાસ થઈ જાય. કોઈ અનુભવી સંતે સરસ કીધું છે કે નજર કો બદલો નજારા બદલ જાયેગા, સોચ કો બદલો સિતારા બદલ જાયેગા, ફિશિયત કો બદલને કી જરૂરત નહીં, દિશા બદલો કિનારા બદલ જાયેગા. એક નજર કો બદલો કે જોવાની દ્રષ્ટિ બદલો, તમારી આખી સૃષ્ટિ બદલાઈ જાય છે. સૃષ્ટિ તો આની આ છે, આ સૃષ્ટિ છે. સતયુગમાં તે આંબે કેરીઓ આવતી હતી, અને લીમડે લીંબોળીઓ આવતી હતી, અને ખીજડે પૈડા આવતા હતા, અને ગાયો દૂધ દેતી હતી, અને પાડા પાટું મારતા હતા. સતયુગમાં આજે ઈ જ છે, એમાં કઈ ફેરફાર થયો હે? આ સૃષ્ટિમાં પ્રહલાદને સર્વત્ર પરમાત્માને અનુભૂતિ થતી હતી. કોઈ વસ્તુ હોય એટલે આપણને દેખાય એવું નથી, એનો સ્વીકાર હોય તો દેખાય. શું વસ્તુ હોય એટલે ન દેખાય, એનો સ્વીકાર થાય એટલું દેખાય. એટલે ભગવાનની દ્રષ્ટિ અર્જુન ઉપર ગઈ. એ કે છે કે માગો. ઓલો દુર્યોધન પાસેથી વાંહેથી ભગવાનનું પિતાંબર પકડે. એને પેલા હું પહોંચ્યો તો ભગવાન કે પેલા તું પહોંચ્યો, પણ મારી દ્રષ્ટિમાં તો પેલા આવ્યો છે. હંમેશા નમ્ર છે ને એ ભગવાનની દ્રષ્ટિમાં પહેલા આવે છે. અને ખુદ ભગવાન રામ હતા, ભગવાન કૃષ્ણ હતા, ભગવાન સ્વામિનારાયણ હતા, ભગવાનના અવતારો પણ હંમેશા એવા સાધા સંતોની નજીક રહ્યા. ભગવાન રામ વિચરણ કરતા વનમાં ગયા, વાલ્મીકી જોયા તો એને દંડવટ કરવા માંડ્યા. આપણને સાધુને પગે લાગતા આંચકો લાગે છે. કોણ દંડવટ કરે છે? રામ. કોને કરે છે દંડવટ? વાલ્મીકી ઋષિને. વાલ્મીકી ઋષિ હતા કોણ? ભીલના દીકરા. પણ એને દંડવટ કર્યા. ત્યારે કે છે પ્રભુ તમારે દંડવટ ન હોય. ત્યારે રામ જે બોલ્યા એ તુલસીદાસજી લખ્યું છે, દેખી પાય મુનિ રાય તમારા, ભયે સુકૃત સબ સફલ અમારા. તમારી જેવા સાધુના ચરણના પગલા થયા એમાં અમારા અનંત જન્મના સુકૃત સફળ થયા. રાજસુ યજ્ઞમાં કૃષ્ણ ભગવાન પતરાવળા ઉપાડે સાધુ સંતોના, અને સ્વામિનારાયણ ભગવાને તો પોતાના જીવનમાં 96 વાર સાધુઓને દંડવટ કર્યા છે. આપણે પગે લાગતા શરમાવીશ, અને એટલે પાછળ છે કહેવાનું. સ્વામિનારાયણ ભગવાન માટે તેવું લખ્યું આધારાનંદ સ્વામી કે આપ રહે નિર્મા નહીં હોય કે અતિ દિન, વશીકરણ જે મંત્ર છે જગહી કીનો આધીન. આ પસંદગી બહુ મહત્વની બાબત છે. નમ્રતાથી જગતને વશ કરી લીધું, દાદાગીરીથી નહીં. દુર્યોધન દાદાગીરી કરવા ગયો, તે મેદાનમાં ચૂરે ચૂરા થઈ ગયા.
ભગવાને માગવાનું કીધું. ભગવાન કે સાંભળો, મારી પાસે બે વસ્તુ છે, એક બાજુ હું છું, હથિયાર નહીં લો, બીજી બાજુ મારી નારાયણી સેના છે, એ હથિયાર સાથે છે. તમારી પસંદગી, ચોઇસ યોર, પસંદ જે તમારે માગવો એ માગો. દુર્યોધન જય જગદંબા, જય કાલી, જય મહાભવાની. આ દુર્યોધન ને અરે અર્જુન ને એવી બુદ્ધિ આપજો કે કૃષ્ણ માગે, અને અર્જુનજી એ જ માગ્યું. એટલે કે હાશ, શાંતિ થઈ. એ કે ત્યાં હથિયારમાં, ત્યાં યુદ્ધના મેદાનમાં દાંડિયારા લેવાના છે, હથિયારી હાલે? ત્યાં તો ખાંડાના ખેલ ખેલવાના છે. એને સેના માગી, અને ઓલાએ સેનાનું કારણ માગ્યું. જીત કોની થઈ? એ અર્જુનજીએ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની પસંદગી કરી ત્યારથી એની જીત થઈ ગઈ હતી. સેના શું કરે હતી? સેના તો એની હતી ને, એના ઈશારે જ નાચે ને. પણ જાડી બુદ્ધિ વાળાને ઝીણું સમજાય નહીં, અને તોય પોતાને એવું માને કે મને ઝીણી બુદ્ધિ છે, કે હું પેલા ભોગને પસંદ કરું છું, યોગને નહીં. જીવનમાં બે છે, પણ જે ભોગ કરતા યોગને પ્રધાન આપે છે એ જંગ જીતી જાય છે. પ્રાયોરિટી પહેલો નંબર કોને આપ્યો? અર્જુનને, કૃષ્ણ ભગવાનને. અને કૃષ્ણ ભગવાન એને પહેલા નંબરે આપ્યા. તો તમે જુઓ તો ખરા, તમે મહાભારતમાં ક્યારેક ડીપમાં ઉતરો, મૂળ મહાભારતમાં, તો પછી સારથી કીધા આપણે, તમે કેમ કે ગાડીમાં જાવ હોય, હુકમ કરો, એ રામુ ગાડી લેતો આ, લે આવી ઉભી રાખજે, હું ઉભો છું. એમ અર્જુન હુકમ કરે કૃષ્ણ ભગવાનને, અને જે લીધો એ રોલ એક્ઝેક્ટ ભજવો. સારથીનો રોલ લીધો, હું કે તારો સારથી થાય. ભગવાન એ કીધું તારે અર્જુન કઈક આમાં ડાબી બાજુ લઈ જવાનો, ડાબા ખંભે પાટું મારજે, જમણી બાજુ જમણા ખંભે પાટું મારજે, કારણ કે યુદ્ધના મેદાનમાં હથિયારો સરળ આવતા અવાજ સંભળાય નહીં. અને સ્ટેટ લેવાનો પાટું સીધું વાહમ પાટું મારજે. અને અર્જુન પગેથી ઈશારો કરે, અને કૃષ્ણ ભગવાન એ બાજુ રથ ખેલાવે. એક્ઝેક્ટ એમ આપણને જેને જે રોલ આપ્યો હોય એ એક્ઝેક્ટ ભજવવાનો. રાજુભાઈ, તો જિંદગીનો જંગ જીતાય. હરિભગત ત્યાં એક્ઝેક્ટ, રમેશભાઈ જેમ એક્ઝેક્ટ રોલ ભજવો, દાદા ખાચર ને પર્વતભાઈ ની જેમ, ધ્રુવ ને પ્રહલાદ જેમ એક્ઝેક્ટ રોલ ભજવો. જે પોતાનો જે રેલ હોય, માનો તમે જોબ કરતા હોય તો વ્યવસ્થિત જોબ કરો, જે કરો ક્લિયર કરો. સાધુ થયા 100% સાધુ થાવ, હરિભગત થયા 100% સાધુ થાવ, મન મૂકીને થાવ. પેપર વેચતા હોય તો 100% વલ્લભભાઈ જેમ પેપર વેચવાનો રોલ હારો ભજવો. વલ્લભભાઈ લંડનમાં ભણવા આવ્યા, વલ્લભભાઈ પટેલ, આર્થિક સ્થિતિ નાજુક હતી, તો પેપર વેચી અને પોતાની ફી ભરતા હતા. પણ એના ઉપરી જે કોઈ માસ્ટરો હોય એને ખબર હોય વલ્લભભાઈ એટલે 6 વાગે એટલે 6 ને 1 મિનિટ મોડું ન થાય, ટાઈમ ટુ ટાઈમ. એ એટલો સમયનો માન હતો, એ અખંડ ભારતનું નિર્માણ કરી શકે. કીધું હોય 2 વાગે ના આવે, પછી 12 વાગે ઈનો મેળ ખાય. બહુ સમજવા જેવું છે. અને પ્રતિકૂળતામાંથી તે અનુકૂળતા શોધી લે, એ અનેકનો આદર્શ બને. બીટુભાઈ હાળાના લગ્ન હતા, એટલે બેન તો પેલા પૂગી ગઈ હોય, ભાઈને જવાનું હતું ને રસ્તામાં અટવાઈ ગયા, એટલે પોગવાનું હતું 6 વાગે, પોગ્યા 8 વાગે. હવે તમે વિચારો, તમારે થયું હોય કેમ થાય? હે રાજુભાઈ, કેમ થાય? તો એક કાકા તો વાળ કપાવા ગયા હતા, તે વાળંદ કે કાકા કેવડા કાપી દઉં? કે તારી કાકીના હાથમાં ન આવડે એવડા કાપજે, નાના હોય એટલા દી નિરાશ. હે એક તો રામલો રોતો રોતો શેઠ પાસે આવ્યો, એ કે કેમ લો શેઠાણીએ મને આજ હાવણો માર્યો. ભલા મને એમાં રોવાનું હોય? હું કોઈ દી રોયો? અમારે રોજ લીલા થતી હોય. મારે કેવું કે એની વાહે પડી ગયા અને એક પણ આન્સર ન આપ્યો. બીજે દિવસે આખા સ્ટાફને બેહાડી દીધો, આખા ગૂગલ મેપ બનાવી દો. અને 6 મહિના પોતાના સ્ટાફને લગાડી અને સુંદર પિચાઈ આખા વિશ્વનું કલ્યાણ વિચાર્યું. આજે તમે ગમે ના જાવ હોય ગૂગલ મેપે કોઈ અટવાય? હે એક
પોતે મોડા પડ્યા તો આનું કારણ શોધ્યું કે હું રસ્તો ભૂલ્યો. આવા કેટલાય ભૂલતા છે. જે ભૂલેલાને રસ્તો બતાવે એ લાખોનો લાડીલો થાય. બાકી રસ્તે ચડ્યા હોય એને ભૂલવાડી દે, એના ભૂખા નીકળી જાય. સીધી બાબત છે ને. એટલે કોઈ પણ સર્જન છે એ સકારાત્મકતામાંથી સર્જન થાય છે. નકારાત્મકતામાંથી કોઈ સર્જન થતું નથી. કૃષ્ણ ભગવાનને સારથીનો રોલ એક્ઝેક્ટ ભજવો. આપણે આ શીખવા જેવું છે. એટલે અર્જુને સારી પસંદગી કરી તો એ નારાયણ જોડે નર તરીકે પૂજાણા. આપણે જીવનમાં કેવી પસંદગી કરવી છે? પહેલા ભોગની કરવી છે કે યોગની કરવી છે? પહેલા મુક્તિની કરવી છે કે ફસાવાની કરવી છે? શેની પસંદગી શેની કરી? આપણી જ પસંદગી આપણને મળવાની છે. આપણે નાની નાની બાબતમાં લૌકિક પ્રધાનતા જીવીએ છીએ. એટલે આપણો અલૌકિક આત્મા આપણો જ છે, કોઈ અનુભૂતિ નથી થતી. કોઈ અનુભવી સંતનું સરસ વાક્ય છે કે સુખનું મૂળ સદભાવ છે, નહીં, સ્નેહનું મૂળ સદભાવ છે અને સુખનું મૂળ સ્વીકાર. સ્નેહનું મૂળ સદભાવ છે, સુખનું મૂળ સ્વીકાર. ધર્મનું મૂળ સદાચાર છે, એ ટાળે તમામ વિકાર. સદભાવ. અહીંયા તમારે આકાશમાં ક્યારે એરોપ્લેન ઉડતા જોયા તમે? હે ભાવિનભાઈ, રાજુભાઈ, શું વડીલ અમારે વિનુભાઈ જોયા આકાશમાં? અહીં ઉતરું, આવડું મોટું ફાર્મ છે, ચારે બાજુ તમારે ઉતરે અહીંયા? શું કામ? ક્યાં ઉતરે? એરપોર્ટ હોય ત્યાં એરોપ્લેન ઉતરે, બરાબર ને? એમ જ્યાં સદભાવ હોય ત્યાં સુખ ઉતરે, સદભાવ હોય ત્યાં કુટુંબની એકતા ઉતરે, સદભાવ હોય ત્યાં શાંતિ ઉતરે, અને સદભાવ હોય ત્યાં સર્વાત્મા પણ ઉતરી આવે. એક ભાવના, સારી ભાવના હોય તો. માટે પરસ્પર સદભાવ શીખજો. 3 વસ્તુ છે: પ્રકૃતિ, વિકૃતિ અને સંસ્કૃતિ. પ્રકૃતિ દરેકની જન્મજાત હોય છે. કોક ટાઢો હોય, કોક ગરમ હોય, કોક ઉતાવળો હોય, કોક ઠંડો હોય, બરાબર? કોક લોભી હોય, કોક નિર્લોભ ઉદાર હોય, કોક કંજૂસ હોય, કોક કરકસર વાળો હોય, કોક ઉડાવ હોય, કોક ઉદાર હોય. આ પ્રકૃતિ છે. કોક માની હોય, કોક નિર્માની હોય. પરંતુ આ પ્રકૃતિનો દુરુપયોગ એ વિકૃતિ છે. એ વિકૃતિ વિનાશ કરે. અને આપણી જ પ્રકૃતિ એનો સદુપયોગ. કોઈ દોષ નથી, સમજવા જેવો પોઈન્ટ છે હરેશભાઈ. અને કોઈ ગુણ નથી. ગુણનો દુરુપયોગ એ દોષ છે, અને દોષોનો સદુપયોગ એ ગુણ છે. ગોપીઓ એ કામ હતો એ કૃષ્ણમાં જોડી દીધો, એ ભક્તિ બની ગઈ. કાઠી દરબારોનો ક્રોધ હતો એ ભગવાનની સુરક્ષામાં લાગી ગયો, એ ભક્તિ બની ગઈ. દોષ પણ ભક્તિ બની ગઈ. અને ભરતજીએ દયા કરી મૃગલા ઉપર, એ દયા નામનો ગુણ, એ ખોટી જગ્યાએ દયા કરી, એ દોષ બની ગયો. દયા, પ્રેમ પણ તમે ખોટી જગ્યાએ કરો એટલે તમારી આસક્તિ થઈ જાય. ગુણ છે પ્રેમ, પણ તમે ખોટી જગ્યાએ વાપરો. જીવન પણ તમે ખોટો ઉપયોગ કરો એટલે જીવન દુર્ગુણી બની જાય, અને સારો ઉપયોગ કરો તો એ સદગુણી બની જાય. મહાન પુરુષોની મહાનતા એ જ છે કે એને જીવનનો સદુપયોગ કર્યો. અને હલકા પુરુષની હલકટતા, નિમ્ન પુરુષની નિમ્નતા એ જ છે કે પોતાના જીવનનો દુરુપયોગ કરે છે. જીવનનો દુરુપયોગ એટલે શું રાજુભાઈ, કાનુડા? જીવનનો દુરુપયોગ એટલે શું? પણ બોડીનો દુરુપયોગ એ જ જીવનનો દુરુપયોગ છે. કે જે બોડી અને જીવન જુદું નથી. આ બોડીમાંથી પ્રાણ પંખીડું ચાલી જાય તો આપણે કે એનું જીવન પૂરું થયું. એનો અર્થ થયો ને કે શરીર જ આપણું જીવન છે. તો શરીરનો સદુપયોગ એટલે હું આંખનો સદુપયોગ, આંખથી સારું જોવું. જે મહાન થયા છે એને આંખથી સારું જોયું, ખરાબ નથી જોયું. કાનથી સારું સાંભળ્યું, ખરાબ નથી સાંભળ્યું. મુખથી સારું બોલ્યા છે, ખરાબ નથી બોલ્યા. મનથી સારું વિચાર્યું છે, ખરાબ નથી વિચાર્યું. બુદ્ધિથી સારા નિર્ણય લીધા છે, ખરાબ નથી લીધા. ખેર નિર્ણય ખોટા ક્યારેક લેવાઈ ગયા, છોડો એને. પણ હજી જિંદગીની જંગ આપણા હાથમાં છે. હજી સારા નિર્ણય લઈ શકીએ છીએ. એકવાર વાલિયા લૂંટારાને ખોટા નિર્ણય લેવાઈ ગયા હતા, પરંતુ નારદજી જેવા સંત મળ્યા, સાચો નિર્ણય લીધો. એ વિશ્વવંદની ભીલના કુળમાં જન્માતા તો વિશ્વવંદની વાલ્મીકી ઋષિ બની ગયા, ત્રિકાલગ્ન ઋષિ બની ગયા. આજ આપણે ગમે કુળમાં જન્મા હોય પણ એ વાલ્મીકી રામાયણનો આધાર લેવો પડે. એક મછવારાની દીકરીને ત્યાં જન્મા કે જેની સુગંધ એક
માઇલ સુધી દુર્ગંધના રૂપે એના શરીરમાંથી નીકળતી હતી. પણ એ વ્યાસ ભગવાનને જિંદગીનો સદુપયોગ કર્યો. આજે બધા વ્યાસનો હેઠો ખાય છે. એના રચેલા પુરાણો આપણે વાંચીએ છીએ. જન્મથી કોઈ મહાન નથી, જ્ઞાતિથી કોઈ ઊંચો નથી, કોઈ નીચો નથી. કર્મથી ઊંચો નીચો થાય છે. સ્પષ્ટ ગીતાજીમાં લખ્યું છે કે ચાતુર વર્ણ મયા સૃષ્ટા ગુણ કર્માનુસારત. મેં ચારેય વર્ણને જન્મ આપ્યો છે, પણ એના ગુણને આધારે અને એના કર્મને આધારે. જે ચાર વેદ ભણે એ ચતુર્વેદી, અને બ્રાહ્મણ ત્યાં જન્મ્યો હોય ચતુર્વેદી કહેવાતો ને એક વેદ નો આવડતો હોય તો એ ડોબો કહેવાય, ચતુર્વેદી નો કહેવાય. ભણે ગુણને આધારે છે. વાલીઓ લૂંટારો ગુણ જ શીખ્યા તો મહર્ષિ બની ગયા. એક મછવારાને ત્યાં જન્મેલા એ મહર્ષિ વેદવ્યાસ બની ગયા, વાલ્મીકી ઋષિ બન્યા. ગુણને આધારે છે. અને આપણા જે કોઈ વેદી, દ્વિવેદી, ત્રિવેદી, ચતુર્વેદી બ્રાહ્મણો શા માટે બન્યા છે? એ આખા વેદ એટલા ધારણ કરતા હતા એટલે એની અટક પડી છે. ગુણને આધારે છે, જ્ઞાતિના આધારે નથી. માટે આપણને ભગવાને જે ગૌરવ આપ્યું છે એને સ્વીકારો. અર્જુને ગીતાજીમાં પૂછ્યું કે પ્રભુ તમે ક્યાં રહો છો? તો ભગવાન કહી શકે કે હું રામેશ્વર રહું છું. ભગવાન કહી શકે હું વૃંદાવન કે અયોધ્યામાં રહી છું. ભગવાન કહી શકે કે હું દ્વારકા કે બદ્રીનાથમાં રહી શકું છું. અનેક સ્થાનો છે જ તેને પવિત્ર. ભગવાન કહી શકે કે હું ગંગા કે યમુનાના કિનારે રહું છું. અર્જુને પૂછ્યું પ્રભુ ક્યાં રહો છો? ત્યારે એમ કીધું કે ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદય અર્જુન તિષ્ઠતિ. હું તારા હૃદયમાં રહું છું, તારી હારે રહ્યો છું. હું તારી હારે છું, તું મારી હારે રહે, તારે જંગ જીતાડ દઈશ. આપણું હૃદય ભગવાને પોતાના તીર્થ સ્થાન કરતા પણ આપણા હૃદયને મહત્તા આપી છે. એને કીધું છે તમે મારો અંશ છો, મારા તીર્થો મારો અંશ, એવું નથી કીધું. મામે વંશો જીવ ભૂતે જીવ લોક સનાતન, સનાતન શાશ્વતા છે કે હું તમે મારા અંશ છો. આપણે ઘેટાના સંતાન નથી, સિંહના સંતાન છીએ. વયમ અમૃતસ્ય પુત્રાહ, આપણા વેદવાણી છે. પણ જ્યાં સુધી આપણને આપણું ગૌરવ નહીં હોય ત્યાં સુધી કાંઈ આપણા જીવનમાં સારું થશે નહીં. આપણે શું કામ કરવાનું છે, શું કામ મનુષ્ય જન્મ છે, શું કામ આ સત્સંગ છે, એ આપણે આપણા જીવનનું નક્કી કરવાનું છે. અને પ્રત્યેક માણસ કોઈનું મન કોઈનું ચંચળ નથી. બુદ્ધિ ચંચળ થાય એટલે મન ચંચળ થાય. મન ચંચળ ક્યારે થાય છે? આપણા નિર્ણય નથી હોતા, આપણા જીવનનું જ કોઈ ઠેકાણું નથી હોતું, આપણા વિચારોનું કોઈ કેન્દ્રીકરણ નથી હોતું. વિચારોનું કેન્દ્રીકરણ એ અનેક શક્તિની ઉર્જાનું મૂળ છે. આ લાઇટ શોધી એડિશને એક લેબોરેટરીમાં 18 વર્ષ સુધી બેઠા ને તારા શોધાણું છે. પણ નિર્ણય હતો એનો કે મારે લાઇટ શોધવી છે, એટલે એનું મન કેન્દ્રિત રહ્યું. આપણે તો લાઇટ શોધવી નથી, કાંઈ નહીં. આની સ્વિચ ક્યાંથી બંધ થાય? સ્વિચ નથી જડતી કેટલાય ને ઘરમાં, ક્યાંથી બંધ થાય? નવું તો ક્યાંથી શોધવાના છો? માકેલી કાંઈ સ્વિચ કહીએ ચાલો ઓન ઓફ થઈ નથી મળતું. શું કામ? ખોટી દિશામાં જ આપણે દોડ્યા જઈએ. સાચી દિશા જ નથી. સંતો આપણને સાચી દિશા આપે છે. આ સત્સંગ આપણને સાચો રાહ બતાવે છે. લેવો હોય તો, અને કોઈ વસ્તુ હોય એટલે લાભ નથી મળતો. ગોપાળાનંદ સ્વામી વડોદરામાં ગયા તો સ્વામીનો સત્સંગ સાંભળવા 2000 માણસો ભેગા થયા હતા. કેટલા? સ્વામી કે સાંભળો, એ ગલુડિયા નહીં રમાડો ને તો સુખી થશો. બધાને એમ તું ગલુડિયા હું અન્ડરસ્ટેન્ડ? પંચ ગલુડિયા, ડોગ ડોટર, બધા આનંદ થાય ને બીજું, બરાબર ને? અને શું કહેવાય કે ડોગ સ્કીટ. હા બરાબર, સમજી ગયા ને તમે? બસ બહુ સમજી ગયા. એ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. હા, સમજ્યા વગર નો જીવવું, મને જીવ્યા વર્ષે 1000, સમજી જીવો એક બેડો પાર. અમે ગોધરા ગયેલા એટલે હવે અમારે સાધુને થોડીક સફાઈની ટેવ કે થોડુંક ચોખ્ખું કરીને કંઈક કરીએ. એટલે ઉપર અમારો ઉતારો હતો ને વાળ્યું નહોતું, એટલે મેં આવા વડીલો 2-3 હતા, મેં કીધું હાવણી લેતા આવો ને. હાવણી? મેં કીધું હા હાવણી. એની ભાષામાં બોલે પંચમાલ. હાવણી મને કે સ્વામી હાવણી શું કરવીશ? એટલે મેં આમ વાકવી, મેં કીધું આમ સાફ કરવું, આ સાફ કરવું. હાવણી શું કરી? મેં કીધું વાળવું છે, સાફ કરવું છે. મને કે બેડું બોઘારું બન ને કે એ હાવણી બોઘારું કે દાદા 4 લઈ આવ્યા. અને કે મારે 4 મિનિટ સંવાદ કર્યો. મને કે હાવણી
સમજાણું નહોતું ત્યાં સુધી ઘારું બોલ ને આપણે પ્રેક્ટિસ સમજી ગયા. સ્વામી કે ગલુડિયા રમાડવાનું બંધ કરો, સુખી થાવ. સ્વામીએ વાત કરી કે એક શેરીમાં કૂતરીને 5 ગલુડિયા હતા. એમાં આપણો કાનુડા જેવો હશે ખેલાડી, અરે કાનુડો તો ન કહેવાય, એ તો ડાયો છે, પણ એક ગલુડિયાને પકડી આવ્યો. એટલે કૂતરી રોવે, ગલુડિયું રોવે, અને આ મૂકે નહીં, અને ઈ પાછો ઉભો રોવે. કૂતરી હાલવા ન દે એટલે ગલુડિયું એની મા પાસે જવા રોવે, કૂતરી ગલુડિયું મુકાવા રોવે, ના હાલે ને એટલે ઈ રોવે. પછી એની બા આવી કે મૂકી દે ને રોયા કે આ તારી માં કડશે ને હગી નહીં થાય. મુકાયું એટલે કૂતરી ગલુડિયું લઈને આગળ હાલતી થઈ, ત્યાં પકડી બીજું પકડી જાય. એટલે કૂતરી એક ગલુડિયાને એને બખોલમાં મૂકીને આવ્યું, ત્યાં બીજું લઈને પકડી જાય. ફરીને કૂતરી આડી ફરી, આ પાછો રોવે. હું તમને કહું, ઈ છોકરું ગલુડિયું પકડી આવે એમાં એને લાભ શું હતો? અનિલભાઈ, લાભ શું? મોટા સંતો આપણને સમજાય ને એવી શેરા જેવી વાત કરે. બીટુભાઈ, લાભ હું? ઓલી કડી હોય તો નુકસાન જાય. બાકી ઈ ગલુડિયા નાની તાજી વિહાણેલી કૂતરીના ગલુડિયા પકડવાથી છોકરાને કઈ મળવાનું હતું? પણ મૂકે જ નહીં. હવે કૂતરી રોવે, ગલુડિયું રોવે, છોકરું રોવે. મૂકી દે તઈને મજા આવે, મૂકી દે તઈને મજા. સ્વામી કે ગલુડિયા કામ રૂપી ગલુડિયા પકડીએ છે, રજોગુણ રૂપી ગલુડિયા પકડીએ છે, લોભ રૂપી ગલુડિયા પકડીએ છે, અહમ રૂપી ગલુડિયા પકડીએ છે. એ અહમ ને આસક્તિ રૂપી ગલુડિયા જ આપણને કરોડો વાર ગોથા ખવડાવ્યા છે. હવે કે ગલુડિયા મૂકી દો શાંતિ થાય, અહમ મમતા મૂકો આનંદ થાય. સ્વામીએ તો વાત 2000 ને કરી હતી. કેટલાની સભા હતી? પણ એક વ્રજ નામનો છોકરો ડાયો હતો, યુવાન હતો. એને એમ થયું કોક આ મૂકી દેવાથી મજા આવતી હોય તો મૂકી જ દો ને. સ્વામી કે સ્વામી આજથી આ મૂક્યા, તમે કોઈ એમ કરવા તૈયાર છો? અને સ્વામી જેવા તૈયાર કરવા તૈયાર થયા, સ્વામી કે તું હું કેમ કરવા તૈયાર થઈશ તો તું જે સંકલ્પ કરીશ એ કરવા ભગવાન તૈયાર રહેશે. અને એ ગોપાળાનંદ સ્વામી સાથે ચાલી નીકળ્યા. સ્વામી અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ પાસે 1872 રંગોત્સવ પ્રસંગે દીક્ષા અપાવેલી. એનું નામ વરદાનંદ સ્વામી પાડ્યું હતું. સંતોએ લખ્યું કે વરદાનંદ સ્વામી સંત એવા, જે બોલે તે થાય જ તેવા. વચન સિદ્ધ વરદાનંદ વચન સિદ્ધ થયા. ક્યારે? ગલુડિયા મૂક્યા ત્યારે. બરાબર? એટલે ભગવાન કે સંતો તો બધાને કહેતા હોય, પણ આપણે એનું અર્થઘટન હરખું કરીએ તો કામ થાય. ગીતાજી એક હારે 3 વ્યક્તિએ સાંભળી હતી. કેટલા વ્યક્તિએ? 3. કોણ કોણ 3 હતા? એક તો અર્જુનજી, બીજા સંજય અને ત્રીજા ધૃતરાષ્ટ્ર. 3 હતા. બરાબર? ગીતાજીનું જ્ઞાન એક અર્જુનને જ થયું, સંજયને કાંઈ અસર ન થઈ. અને ધૃતરાષ્ટ્રનો બાટલો ફાટ્યો કે માંડ અર્જુન બેઠો છે, એ અર્જુન બેઠો રે તો મારા છોકરાનો વિજય થાય. આ કાનો કૃષ્ણ નહીં ઉભો થાય, ઓલો હું તો છે બેઠો છે, બેવા નહીં દે, હળી કરીને ઉભો કરીને મારા છોકરાને સોના કઢાઈ નાખશે. આ એક નો હોત તો સારું હતું. એમ ખીજાના કૃષ્ણ ભગવાન ઉપર. ગીતાનું જ્ઞાન સાંભળીને પણ ખીજ ચડી. શું કામ? પોતે તમોગુણી હતા. એમાં અમે અમુક વાત સાંભળવી ને, તમે તમોગુણી હો ને તો એમ થાય સ્વામીને કોણ બોલાઈ આવ્યું? રજોણી ગુણ હોય એમ કે સ્વામી વાત હારી કરી, હાલો મારે બીજાને કેવા થશે, વેપાર કરી નાખશો. પણ અપનાવશો તો અનુભવ થશે. અર્જુનજી કૃષ્ણ ભગવાનનું જ્ઞાન અપનાવ્યું તો એ નારાયણ જોડે નર તરીકે પૂજાણા. અને માણસ જેનું માને એવો થાય. હનુમાનજીએ રામનું માન્યા, રામ જેવા સમર્થ થયા. વાલિયો લૂંટારો હતો પણ નારદજીનું માન્યા તો વૈશ્વવંદની વાલ્મીકી ઋષિ થયા. અનેક તર્ક વિતર્કથી ભરેલો નરેન્દ્ર હતો, પણ રામકૃષ્ણ પરમહંસનું માન્યા તો પરમહંસ એવા સક્ષમ સમર્થ થયા. માણસ જેનું આ એક બધા જેવા આમ જનતા જ હતી, પણ એક વ્રજ નામનો છોકરો, વણિકનો દીકરો ગોપાળાનંદ સ્વામી માન્યા, ગોપાળાનંદ સ્વામી જેવા વચનસિદ્ધ થઈ ગયા. માટે અને માનવું એ તો આપણો સ્વભાવ છે. આપણે ભગવાનનું સંતનું નહીં માનો, ઘરવાળાનું માનતા હશો, છોકરાનું માનતા હશો. ભગવાન કે સંત માટે નહીં જીવો તો સંસાર માટે જીવશો.
અને મારા કહેવાય તમે કઈ સંસાર માટે જીવવાના બંધી નથી થઈ જવાના, તમે કોઈ કાંઈ એમ ફેરફાર કરવાના નથી. પરંતુ આપણે આ વાત થાય એમાંથી એકાદો પોઈન્ટ જો તમે જીવનમાં અપનાવશો તો તમારી જિંદગી બદલી જશે. બાકી અમે તો ભગવાનની ગુરુજનોની કૃપા છે, શાંતિ છે, પણ એક વસ્તુ યાદ રાખજો, આખા બ્રહ્માંડના ભોગ મળશે તો ભોગથી શાંતિ નહીં થાય. અને શાંતિ થઈ હોત તો કોક તો ભોગી આજ જો હોત ને કે શાંતિ થઈ, યોગીને શાંતિ થઈ. હનુમાનજીને પૂછજો તમને શાંતિ છે કે શાંતિ, શું કહેશે? શાંતિ. પાંડવો વનમાં હતા ને તો રાતે હુઈ શકતા શાંતિથી, દુર્યોધન ને રાજગાદી હતી તો ઊંઘ નથી આવતી. હરામનું ખાય એની બધી જિંદગી હરામ થઈ જાય. માટે આવો ભગવાન મળ્યા છે, આવો સત્સંગ મળ્યો છે, તો આ સત્સંગનો લાભ લઈ જિંદગીમાં ઉત્તમ પસંદગી કરી. જો એક બાજુ બેનિફિટ હોય અને એક બાજુ ગુણ હોય, એક બાજુ સંપત્તિ હોય ને એક બાજુ સદગુણ હોય, બેમાં પસંદ કોને કરશો? હે? અને ભગવાન રામે વાલીને મારી નાખ્યો. ત્યારે મરતા મરતા વાલીએ પૂછ્યું કે તમે આ મારા ભાઈ દમલા જેવા તમારી પત્નીનું અપહરણ થયું છે મને ખબર છે, પણ તમારે મૂળ તો સીતા માતાને પાછી જ લાવવાના હતા ને. મને કીધું હોત ને, તમે આ છોકરીનો પક્ષ ન રાખ્યો ને, મને કીધું હોત ને તો રાવણની બોચી ચાલીને તમારા પગમાં નાખે અને આગો પાછો થાત તો એક પાટું મારે જ ને તો ઉલટી કરાવી દેત. આ છોકરી હું તમારી સહાય કરવાનો. અને રિયલી વાલીએ રાવણને 6 મહિના બગલમાં રાખ્યો, પૂપ પૂપ છોકરો રમાડતો, અગ્નિને ઘોડીએ ટોકરો કરીને લટકાડ્યો, તાકાતવાન હતા. અને એને તો વરદાન હતું સામે કોઈ આવે તો અડધી શક્તિ આનામાં આવી જાય. ભગવાનને તોય વાલીને પસંદ ન કર્યો, છોકરીને પસંદ કર્યા. કારણ આજે જેના ઠેર ઠેર મંદિરો થઈને પૂજાય છે એના જીવન મૂલ્યો હોય છે. એને તરત કીધું કે સુગ્રીવ ભલે તારી જેટલો સક્ષમ નથી પણ તારી કરતા સદગુણી વધારે છે. તું શક્તિશાળી છો પણ તારી શક્તિ ક્યાં વાપરવી તને ખબર નથી. એટલે શક્તિ કે સંપત્તિ ભેગી કરવી એ મહત્તા નથી, એને ક્યાં વાપરવી એ બહુ મહત્વની બાબત છે. ભાઈની પત્ની એ તારી માટે દીકરી સમાન કહેવાય. માટે જે પોતાના ઘરમાં જ વ્યભિચાર કરતો હોય એવા કામીનું મારે કોઈ કામ નથી. તું તો રાવણની કેટેગરીનો છે, રાવણ પરાઈ નારી નરી જાય છે, તું હરનારો છો. અને હું તો ધર્મનું સ્થાપન કરવા આવ્યો છું. આવી રીતે વ્યભિચારીને સાથ લઈ અને બીજા વ્યભિચારીનો નાશ કરું તો મને કોણ આદર્શ પુરુષ માનશે? જા પસંદગી, આપણે શેની પસંદગી કરવી? આપણું કામ થતું હોય થામાવાળાને જેટલી ખોટ જાતી હોય એટલી જવા દો. આપણે આ ક્વોલિટીના, એટલે આપણી મનોવૃત્તિ રાવણને વાલી જેવી છે. તમે હિન્દુ ધર્મનું કોઈ દી રક્ષણ ન કરી શકો. ધર્મ એક જીવન મૂલ્યો છે, શાશ્વત સનાતન સિદ્ધાંતો છે. યુનિટી એ સિદ્ધાંતો ઉપર રહી શકે. હનુમાનજી બીડીયું પીતા, હનુમાનજી દારૂ પીતા, ડ્રગ પીતા હતા, નરસિંહ મહેતા બિસ્ટોલો ફૂંકતા હતા. હે, આજે આપણે જેને પૂજવી છે એના જીવન મૂલ્યો તો જુઓ. એને હારું પસંદ કર્યું છે એટલે એ હારા છે, એટલે આપણને પ્યારા લાગે છે. એને બીજાના સુખ માટે પોતાની જિંદગી અર્પણ કરી દીધી છે. ગણપતિજીને આપણે આજે હું કામ કોઈ પણ હારા પ્રસંગમાં પૂછવીશ. અને રામ ઉપાસક હોય કે કૃષ્ણ ઉપાસક હોય, શિવ ઉપાસક હોય કે શક્તિ ઉપાસક હોય, બધા ગણપતિનું પહેલા પૂજન શું કામ કરે છે? ગણપતિજીનું એક નામ છે એકદંતા, લંબોદરાય, એકદંતા, વિઘ્નેશ્વરાય, વરદાય. ગણપતિજીના નામ છે. ગણપતિજીનો એકદંત શું કામ થઈ ગયો? જ્યારે મહાભારત લખવાનું હતું ત્યારે રાઇટર તરીકે વ્યાસ ભગવાને ગણપતિજીને પસંદ કર્યા હતા. બેનો હામામી કરાર હતા કે ભાઈ હું જેટલું સ્પીડથી લખી શકું એટલી સ્પીડથી તમારે બોલે જવાનું. ત્યારે વ્યાસ ભગવાને સામે કરાર કર્યો હતો કે હું બોલું એ તમારે સમજીને લખવાનું. એમના લખી નાખ્યું, હું આવ્યું કાંઈ ખબર નથી એવું નહીં, થોડું કરો પણ સમજીને કરો. મેં હમણાં કીધું ને, સમજીને કરો થોડું. હા, બેના કરાર હતા. એટલે વ્યાસ ભગવાન 10 કે 16 અધ્યાય લખે, એક અધ્યાય કઠણ મૂકી દે. એટલે વિચારતા રહે બીજા 10-12 અધ્યાય નું વિચાર નાખે, પછી મંડે લખાવા. એક અધ્યાય કઠણ મૂકી દે. એટલે તો મહાભારત
અભ્યાસ કર્યો તો ખબર પડે કે આ રીતનું આખું મહાભારત લખાયેલું. 16 અધ્યાય, એક અધ્યાય ટફ પડે, સમજનારાને સમજાય, બાકી સમજાય જ નહીં એવો છે. હવે લખતા લખતા એ વખતે તો લાકડાની કલમો લઈ શાય લઈને લખવાનું હતું, તો લખતા હતા એમાં પેન ખૂટી ગઈ, તૂટી ગઈ. વ્યાસ ભગવાન બોલે લખવાનું હતું, પટ લઈને પોતાનો દાંત ખેંચીને એની પેન કરીને લખવા માંડ્યા. સારા કામ માટે પોતાના અંગનું બલિદાન આપે એ ગણપતિજી ઠેર ઠેર પૂજાય. કોકના માટે આપણું થોડોક લાભ થતો હોય, કોકના બિચારાને લાખનો નુકસાનમાં આવું સિંહામ ઉતારી દે, એને કોઈ એના કુટુંબીઓ યાદ ન કરે. ગણપતિ એટલે પૂજાય, એનું સમર્પણ છે. માટે તમે પણ સારા કાર્ય માટે સમર્પિત ભાવ રાખો. આપણા જે આદર્શ દેવો છે એમાંથી કંઈક શીખો. એ અમથા નથી દેવો થયા, એ બીજાને સુખ રૂપ થયા છે એટલે દેવો થયા છે. દુઃખરૂપ થાય એ દેવ નો થાય, દાનો થઈ જાય માનવમાંથી, અને સુખરૂપ થાય એ માનવમાંથી દેવ બની જાય. માટે આજે આ મહાપૂજા થઈ અને તમે બધા ભક્તો આવ્યા. રમેશભાઈનું જીવન આપણા બધાના સંસ્કાર હચવા એ હતું. રમેશભાઈએ મારી હારે ફોનમાં લગભગ 5-7 વાર વાત કરેલી. મને કે સ્વામી તમે આવો, અહીં મેં બગીચો તો રોપ્યો છે પણ આ આંબાને પાણી કોણ પાય? જે નાના છોડવા છે અહીંયા આ બધાને સંસ્કાર રૂપી પાણી પાવ. આવું મને ઘણી વાર કહેતા, પણ એ વખતે કંઈક હરી ઈચ્છા હશે એટલે સમય સંજોગ વિઝાનું બધાનું સેટિંગ ન થયું. પણ હવે એ રમેશભાઈના દિલને હાચવવાની મારી તમારી બધાની ફરજ છે કે એના દિલમાં સંસ્કારની ભાવના હતી, તો આપણે સંસ્કાર ઉજાગર કરીએ. એ જ રમેશભાઈની સાચી શ્રદ્ધાંજલિ છે. બીટુભાઈ, તમે તમારા પિતાનો સત્સંગનો વારસો જાળવો, એ જ તમે સાચા એને શ્રદ્ધાંજલિ આપી કહેવાય. આપણે વારસો વિયો છે. આપણા વેદો તો કેવા હતા, આ તો અત્યારે લખાણ થયું, એક સમયે આપણા વેદોમાં કોઈ લખાણ જ નહોતું. ગુરુ બોલે એ શિષ્ય આખા ગ્રંથો ઉપલબ્ધ કરતા અને આમાં હાલ્યા આવતા, એટલે તેને શ્રુતિ કહેવાય. સાંભળીને વહાવતા હતા. આપણે આજે સાધન છે પણ સાધનનો સદુપયોગ કરીએ. મેં કીધું ને કે જેટલો આપણા જીવનનો સદુપયોગ થશે એટલો સુખ થશે, દુરુપયોગ થશે એટલું દુઃખ થશે. કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછવાની છૂટ છે હો. કાંઈક તમે જાઓ બજારમાં લેવા તો નક્કી કરીને જાઓ છો કે કેવા ચશ્મા ને કેવો ફોન લેવો છે. તમારે સત્સંગમાં આવો કંઈક નક્કી કરીને આવવું કે આપણે આમાં શીખવું છે. કઈ નક્કી જ ન હોય હરેશભાઈ, એ હું શીખવાનું છે. એ તો બિચારા અહીંયા શરમે ધર્મે આવ્યા હોય એટલે ઠાકોર જમાડવાની વાટ જોતા હોય, સ્વામી પૂરું કરે તમારું જલ્દી વારો આવે. પણ આ પણ જરૂરી છે, સત્સંગ પણ જરૂરી છે અને ભોજન પણ જરૂરી છે. બે જરૂરી છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાને ભોજન ને ભજન બે અખાડા સાથે રાખ્યા હતા અને એ આપણા સત્સંગની પરંપરા છે. ભોજન કરીએ, ભજન કરીએ અને એકબીજાને મદદરૂપ થઈએ અને આપણા જીવનને પણ ઉજાગર કરીએ. કંઈક દુર્ગુણો હોય તો દૂર કરીએ. ખોટું જોવાની આપણે, હું તો ઘણી વાર કહું કે થોડુંક આપણે આપણા હારા માટે આપણે સારું કરવાનું, કોકના હારા માટે નહીં. અને એક વાત યાદ રાખજો, આપણે ભગવાન કે સંત માટે કે સત્સંગ માટે કંઈક વાપરીએ છીએ ને એ જ આપણા માટે કરીએ છીએ. બાકી બધું પરાયું છે, કાંઈ હારે નથી થવાનું. હારે નથી થવાનું નહીં, આપણે ખોટા માટે ખર્ચ્યો છે ને એ જ આપણી દુર્ગતિ કરવાનું. આપણી કમાણે આપણી અધોગતિ કરી શકે ને આપણી જ કમાણે આપણી ઉર્ધ્વગતિ કરી શકે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન રાજકોટ થી ગઢપુર આવતા હતા, આટકોટની ગામના સીમમાં ભગવાનને કાંટો વાગ્યો. મહારાજ બેસી ગયા. બ્રહ્માનંદ સ્વામીને કે સ્વામી હલાય છે નહીં, કાંટો કાઢવો પડશે. ભદ્માનંદ સ્વામી કે કાંટો કાઢતા આવડે પણ નેરણ જોવે. એ જમાનામાં કાંટા કાઢવાનું જે સાધન હતું એને નેરણ કહેતા, આજે ચીપિયો કહે છે. અહીં તમે અત્યારે કયું એને બોલતા હોય આઈ ડોન્ટ નો, પણ એ બ્રહ્માનંદ સ્વામી કે લઈ આવું. આમ ગયા, એક ઝૂંપડી હતી, જો ઝૂંપડીમાં એક રામજી કરીને ભાઈ હતા. એટલે કે છે ભાઈ મારા પ્રભુને કાંટો વાગ્યો છે, નેરણ છે. અરે એક ને 5 રાખું કે, અને કહેતા હો કે 5 કે આ કાંટા વાળો વિસ્તાર છે, બહુ ને વાગે છે અને ભગવાનની કૃપા છે, મને કાંટો કાઢવાની કળા આપી છે, સ્કિલ આપી છે, તો હું બીજાના સુખ રૂપમાં બીજાને દુઃખ ઓછું થાય એટલા માટે મહેનત કરું છું. કહેતા હો તું કાઢવા આવું, કાંટો કાઢવાનો જોલો કારીગર છું.
સ્વામી કે હાલ મહારાજ પાસે લાવ્યા. મહારાજને કે છે કે મહારાજ નરેનને કાંટો કાઢનારો બેન લાવ્યો છે. આ ભાયતમાનંદ સ્વામી કાઢે, અરે મહારાજ કે એને કાયમ બધાના કાઢે તો અમારે કાઢી દે સારું ને. ભગવાને પગ લાંબો કર્યો, પગ ધોયા, પોતાના ખેસથી ભગવાનના પગ લોયા અને માખણમાંથી મોવળો કાઢે એમ કાંટો કાઢી લીધો. અને કાંટો કાઢ્યો એ ભેગા ભગવાન સ્વામિનારાયણ બોલ્યા કે રામજી તે મારા પગનો કાઢ્યો કાંટો હું મટાડી દઈશ તારો લક્ષ 84 નો આંટો. આંખમાંથી દડ 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 આંસુની ધારા થઈ. પ્રભુ લક્ષ 84 નો આંટો મટે એવો હું નથી. કેમ? હું તો મારા ભાઈનો હથિયારો છું. અમે બે ભાઈ નાના હતા ને બાજાને મારા ભાઈને છૂટી હથિયારનો ઘા થયો, માથામાં વાગી ગયો, મરી ગયો. ગામના લોકો મને ગામમાં ગરવા દેતા નથી. અહીં સીમમાં રહું છું પણ એટલું સત્કર્મ કરું છું. ભગવાન કે તે તારા પાપની કબૂલાત કરી, તું નિખાલસ થયો, માટે જા હું વરદાન આપું છું કે એક નહીં તારા લાખ જન્મના પાપ માફ કરી દઈશ. અને તારો અંતકાળ આવશે, તારા હજી 12 વર્ષની આયુષ્ય બાકી છે, અંતકાળ આવશે તેથી 200 વિમાન લઈને તેડવા આવીશ. અને ઇતિહાસ સાક્ષી પૂરે છે કે એ રામજી વિપરાના અંતકાળે પુરુષોત્તમ નારાયણ 200 વિમાન લઈને તેડવા આવ્યા. ચંદન પુષ્પની વૃષ્ટિ થઈને ડંકો વગાડીને ધામમાં ગયા. મારે તે કેવું છે કે બાહ્ય દ્રષ્ટિથી જોવો તો કોની સેવા કરી હતી? રાજુભાઈ, બીટુભાઈ, બોલે રામજીએ ભગવાનની સેવા કરી હતી. પણ જયારે આપણે ભગવાન કે સંતની સેવા કરવી છે ત્યારે આપણે આપણી ખુદની સેવા કરવી છે. એને ભગવાનની સેવા ન કરી, એના આત્માની સેવા કરી, એના જીવનની સુધારણાની સેવા કરી. એટલે ઈશ્વરના દરબારમાં દેના બેંક છે અને તમારી સંસારમાં બધી લેના બેંક છે. ગમે એટલું જો તો લે લે લે, કોઈ દી પૈસાનું પૂરું નહીં, ડાપણનું અધૂરું નહીં. તમારી પત્ની 15 હાડી લાવી દીધી તો એમ કે હજી બીજી 5 લાવી દે. આ તમે ગ્રહસ્થ છો ને, 1 વર્ષ તો ખાલી કપડામાં જ સંયમ રાખો ને તો તમારે મંદિરનું દેવું નીકળી જાય. ખાલી કપડામાં જ રિયાલિટી. અને હું કરવા છે તમારે? મને તો એનો વિચાર આવે. હા અમે સાધુ છીએ, 2 કપડા પહેરી છે તો આખી દુનિયા અમને પૈગે લાગે. હા અમારે કાંઈ નથી તો તમે અમને સ્વામી 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 કહો અને તમે બધું રાખ્યું. જો ને આખા બધાના સ્વામી. તમે પરણીને પત્ની લાવે એટલે પત્નીના સ્વામી, મકાન બનાવો એટલે મકાનના સ્વામી, દીકરા એટલે દીકરાના સ્વામી. તોય કોઈ તમને સ્વામી ન કે. શું કામ? બધાની ગુલામી જ કરો. સ્વામી ક્યાં જ કે? નિર્બંધતામાં નારાયણ વસે છે. નિર્બંધતા એ નવનિધિ છે. માટે થોડું આપણા માટે આપણે કરવાનું. જ્યાં શ્રી હરિ સંત તણી કથા વાર્તા થાય છે, મંદિર સમયે ગૃહ બની અને આનંદથી લહેરાય છે. અને જ્યાં ભગવાન કે સાધુના ઉતારા નથી તો એ ઘર તો સાંજ પડે સ્મશાન બની જાય છે. માટે જે રમેશભાઈનો વારસો છે એ તમે બધા સાંભળજો. અને આ ફરીવાર શું આપણે ભગવાન કે સત્સંગ માટે કંઈક કરીએ એ જ આપણા જીવ માટે કરીએ છીએ. બાકી દેહ માટેનું તો દેહ શમશાનની ચિત્તામાં ચપટી રાખ થઈ જાય ને ભેગું થઈ જવાનું. એ ઇટોલાના જીભાઈનો બળદ મુક્તાનંદ સ્વામી નર્મદાના મેળામાં ગયેલા ત્યારે સીધાના ગાડે જૂતીને ગયેલો ત્યારે પુરુષોત્તમ નારાયણ એની જીભાઈને તેડવા આવ્યા. ત્યારે બાપુભાઈ કહે છે કે મહારાજ એના દકી તો સત્સંગનું પોષણ છે, માટે એને ન લઈ જતા. મહારાજ કે તો એને બળદ ને લઈ જઈશું. એટલે બળદ ના શાપુન મારા સાધુના મુક્તાનંદ સ્વામીના સાધુના સીધે જીતો. આમ જોવો તો બળદે કોની સેવા કરી હતી? મુક્તાનંદ સ્વામીની. એ બિચારો ભાર વહીને ગયો હતો. રિયાલિટી એની સેવા કરી. એમ તમે જેટલી મંદિરની સેવા કરશો, આ સત્સંગની સેવા કરશો, એ જ તમારા જીવનની સેવા છે. અને ઇતિહાસના પાના ખોલી લો. હું મારું ન મનાતો હોય તો એક પણ ઇતિહાસ ખોલો. જેના ઇતિહાસ છે એ સુદામાએ મુઠ્ઠી પૌવા કૃષ્ણ ભગવાનને આપ્યા. કોની સેવા કરી? કૃષ્ણ ભગવાનની સેવા આપી. ભગવાને હું આપ્યું ને સામે ભગવાન એમ કે છે કે તું તારું આપ, હું મારું આપીશ. ભગવાનના ઘરનો વ્યવહાર કેવો છે કે તું તારું આપ, હું મારું આપીશ. એની પાસે મુઠ્ઠી પૌવા હતા, મુઠ્ઠી પૌવા આપ્યા. ઓલા હોનાન દ્વાર કીધું, હોનાન મેલ આપ્યા. એક નાવડાના હીરાભાઈએ ગાળાનું મકાન બાંધ્યું, સ્વામી ભગવાન એને હોનાના મેલ આપ્યા. બહુ પ્રસિદ્ધ ઇતિહાસો છે. આ ભગવાનને ન્યાય. એટલે હું કાલે કહેતો હતો કે ઈશ્વરના દરબારમાં તો રૂપિયાનો વેપારને લાખનો લાભ છે અને સંસારમાં તો લાખનો વેપારને અંતે બધું ખાખ છે.
માટે ખાખમાંથી લાખના બની અને તમારા જન્મને સફળ કરો, જીવનને સફળ કરો, એવી શક્તિ ભક્તિ બધાને ભગવાન આપે એવી આજ વાલા વાલા ઘનશ્યામ મહારાજ આ મહાપૂજામાં પધારેલા તમામ મુક્તો, ગોપાળાનંદ સ્વામી, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, આજે તો આ મહાપૂજામાં રમેશભાઈ પણ આવ્યા હશે બધા મુક્તો સાથે. બધાને ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે આ મને સાચી સમજણ આપજો અને જેને માટે કરવાથી અમારું જીવન સાર્થક થાય એવું કરવાની શક્તિ ભક્તિ આપજો એવી મહારાજ અને બધા જ મુક્તોના પાવન ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.